शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। Hari Om. We will begin with Pujya Gurudev Bhajan. This one is written and tuned by Guruji, Swami Tejomayananji. Shri Gurudev ko kare naman hum, Shri Gurudev ko kare naman hum, स्मरण ही जिनका प्रेरक प्रियतम, स्मरण ही जिनका प्रेरक प्रियतम, श्री गुरुदेव को करे नमन हम। भक्त शिष्य या सेवक जन हो, भक्त शिष्य या सेवक जन हो, जीवन सबका धन्य धन्य हो, जीवन सबका धन्य धन्य हो, श्री गुरुदेव को करे नमन हम। श्री गुरुदेव ने अपना उत्तम, श्री गुरुदेव ने अपना उत्तम बांट दिया सबको समसत्तम, बांट दिया सबको समसत्तम, श्री गुरुदेव को करे नमन हम। कृतज्ञता से हम करते प्रणव, कृतज्ञता से हम करते प्रणव, उत्तम अपना करेंगे अर्पण, उत्तम अपना करेंगे अर्पण, श्री गुरुदेव को करे नमन हम। स्मरण ही जिनका प्रेरक प्रियतम, श्री गुरुदेव को, श्री गुरुदेव को, श्री गुरुदेव को करे नमन हम। Srimad Bhagavad Gita Dhyanam. We will chant the first and the last verse. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitaamrutavarshiniim Bhagavatim Ashtadashaadhyayiniim Amba Tvāmanusandadhāmi Bhagavad Gīte Bhavadveshinim Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sāgapadakramopaniषदैहि Gayanti Yam Samagaha
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Let us all chant Trambak mantra 5 times together. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 हरि ओम्। Pella Cha slok together and everyone please pay attention so you can get the meaning. And ek request, before you log in, make sure that you have enough light in front of your computer, iPhone. I can see your face a little better because હું જ્યારે બોલું, I look at all of you, so I know whether to repeat something to explain, whether you've got it or not. So please make sure that you have enough light, okay? There are one or two of you who need that. Okay? Continue it. Cha together, okay? Haji. Shri Bhagavanuvacha ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः
पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. To see the thought development, ભગવાન આપણા સંસારને વૃક્ષ જોડે સરખાવે છે, જેનું મૂળ ઉપર છે બ્રહ્મન, અને એમાંથી આખો સંસાર આવ્યો છે. ઊર્ધ્વમૂલમ અધશાખ અશ્વત્થમ પ્રાહુ અવ્યયમ. એ કન્ટિન્યુઅસલી બદલાય છે, અને એના પર્ણ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવેદ, અને કે છે એની શાખા ઉપર નીચે બધે જાય છે. અધશ્ચ ઊર્ધ્વમ પ્રસૃતા તસ્ય શાખાહ. એટલે જુદા જુદા જીવ યોનિઓમાં થાય છે, અને મનુષ્ય લોકમાં શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા. સત્વ તમસ રજસ પ્રમાણે પ્રવાલા એટલે કૂપળો, એના ગુણ પ્રમાણે વિષય કૂપળ એટલે દુનિયાના વિષયો, મનુષ્ય એમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે સત્વ રજસ પ્રમાણે, અને જુદા જુદા વિષયો તરફ આકર્ષાય છે, એનો કોન્ટેક્ટ કરે છે. અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની કર્માની કર્માનુબંધાની બંધીની મનુષ્ય લોકે. અને પછી વિષયોનો કોન્ટેક્ટ કરે, અને અધશ્ચ મૂલાની, અને વધારે ને વધારે સંસારમાં ડૂબતો જાય, અને કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકમાં કર્મમાં બંધન થઈ જાય. મને આ ગમે છે, આ તો મારાથી છૂટવું જ નહીં જોઈએ, આ મને બિલકુલ ગમતું નથી, એમ આપણે એમાં ટોટલી બંધાઈ જઈએ છીએ. તો વર્ડ ગુજરાતીમાં છે ભીસાતો. માણસને મજા પણ આવે છે, અને એમાંથી છૂટવું પણ છે. આમાંથી મારે કેમ નીકળવું? અને ભગવાન કહે છે કે અહીંયા ન રૂપમસ્ય ઇહ તથા ઉપલુપ્યતે ન અંતઃ ન ચાદિ ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા. યુ થિંક ઓફ ઇટ કે વૃક્ષની અંદર એક પક્ષી હોય કે નાની કીડી કે બગ ચાલતું હોય, એને માટે વૃક્ષ કેટલું મોટું, આટલું નાનું મચ્છર હોય કે પક્ષી, એને માટે પીપળનું વૃક્ષ કેટલું મોટું. એવી જ રીતે આ સંસારની અંદર હું ને તમે, આપણી પૃથ્વી, ઇવન ફ્રેન્ડ સર્કલને તમે જુઓ, લોકો કેટલું, ઇટ ઇઝ સો હ્યુજ. અને ભગવાન કહે છે આ જે મેં તને બતાવ્યું, ન રૂપમસ્ય ઇહ તથા ઉપલભ્યતે, આનું રૂપ જ તને ખબર નહીં પડે, એટલું મોટો સંસાર છે. ન અંતઃ ન ચ આદિ ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા. એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, એનો અંત શું છે? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. કીડી કે મકોડાને ઝાડ શરૂઆત કેવી રીતે થયું, એનો અંત શું છે? ઇટ કેન નેવર નો. અને મારીને તમારી પણ આ સ્થિતિ છે, ક્યાંથી આવ્યું. પણ વન થિંગ, કર્મથી આપણે બંધાયેલા છીએ. મારે આ કરવાનું છે, આને માટે આ કરવાનું છે. અને એવરેજ માણસ તમે કોઈને, અને એવરેજ એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, whenever I say average, હું ને તમે, સંસારમાં આપણને સુખ પણ લાગે છે, પણ દરેકને થાય શું? મારે છૂટવું છે, હું બંધાયેલો છું. આઈ વોન્ટ ફ્રીડમ, આઈ વોન્ટ માય સ્પેસ. કે ભગવાન ને તો કોઈ મંદિરમાં જાય જ નહીં. થિંક ઓફ ઇટ. ઇફ એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેલ એન્ડ વી આર વેરી હેપી ઇન સંસાર, nobody would go to મંદિર. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न કોઈ. એટલે એ બંધનમાંથી આપણે બધા શોધીએ તો શું? સુખ જ. એને તમે ગમે તે નામથી કહો, શાંતિ અને સુખ, એ જ આપણે બધા શોધીએ છીએ. વેધર યુ આર અમેરિકન, ઇન્ડિયન, ડઝન્ટ મેટર વેર યુ આર ઇન ધ વર્લ્ડ. એટલે ભગવાન કહે છે જો તારે શાંતિ અને સુખ, જેને માટે તું વિષયોની પાછળ દોડી રહ્યો છે, જે બીજા શ્લોકમાં કહ્યું, કૂપળ, જે વિષયોની પાછળ તું દોડી રહ્યો છે, અશ્વત્થમેનમ સુવિરૂઢ મૂલમ. આ સંસારમાં જે તું ડૂબ્યો છે, વિથ સુવિરૂઢ મૂલમ, છૂટવું છે છતાં છૂટાતું નથી. કારણ કે મૂળિયા એટલા પથરાયેલા છે. એટેચમેન્ટ ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ. આઈ એન્ડ આઈ વોન્ટ, હું છું અને મારે આ જોઈએ છે. સુવિરૂઢ મૂલમ, બીકોઝ ઓફ અજ્ઞાન, એઝ વી હેવ સીન, રાઈટ? કે હું કોણ, અને આ શરીર અને બધું પણ એટેચમેન્ટ. અને ભગવાન કહે છે there is only one way to get out of it. અશ્વત્થમેનમ સુવિરૂઢ મૂલમ અસંગ શસ્ત્રેણ
દૃઢેન ચિત્વા. આ જે સુવિરુઢ મૂળમ, સંસારમાં રચ્યો પચ્યો એટલો ડૂબી ગયો છું, એને સંસારમાંથી બહાર કાઢવો હોય તો એ વૃક્ષને મૂળમાંથી છેદવું જોઈએ, કાપી નાખવું જોઈએ. અને એ શસ્ત્ર, ઝાડને કાપવું હોય તો વી નીડ એ સો કે પણ આને સંસારને કાપવું હોય તો અસંગ શસ્ત્રેન દૃઢેન ચિત્વા. અસંગ શસ્ત્ર, એટેચમેન્ટ, હું અને મારું, આઈ અને આઈ વોન્ટ, એને છેદી નાખવાનું છે. અને નોટ જસ્ટ થિંકિંગ, દૃઢેન ચિત્વા, વન્સ એન્ડ ફોર ઓલ મનથી નક્કી કરી. એટલે વિત્તેષણા, પુત્રેષણા, લોકેષણા. વિત્તેષણા, લોભ, કંઈ પણ મળે તો મને વધારે મળે તો સારું, આપણે એમાં બંધાયેલા છે. પુત્રેષણા, પુત્ર એટલે મારા છોકરાઓ, મારી છોકરી, મારા વાઈફ, મારું ફેમિલી, મારા ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું પુત્રેષણા. અને લોકેશના, લોકો મારા માટે શું કહેશે, મારી પ્રતિષ્ઠા. ઓલ ધીસમાં આપણે એટલા બંધાયા છે કે બધાને પ્લીઝ કરવામાં જ. સો હી સેઝ, આ બધાની અંદર અસંગ શસ્ત્રેન દૃઢેન ચિત્વા. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ પ્રસંગ, કોઈ પણ વ્યક્તિની સામે આ માટે આકર્ષણ થાય ને થાય કે હવે આ વસ્તુ બદલાવી નહીં જોઈએ, આમ જ રહે એટલે મને મજા આવે, તેથી સંઘ. એ સંઘને કાપવાનો જ નહીં કાપો. અને પછી ભગવાન કહે છે, ઇફ યુ આર એબલ ટુ destroy this સંઘ, meaning ભગવાન કહે છે attachment should be cut. Then what will happen? તત પદ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ. જે હું ને તમે, whether you know it or not, બાળકને પણ ખબર નથી, જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યું નથી, but everybody is running after what? બાળકને થાય કે મને ટોય મળે તો I will be very happy. Young man, he wants a girlfriend, girl wants a boyfriend. If only I can have him or her, I will be happy forever. ભગવાન કહે છે, એ જો તારે પરમેનન્ટ શાંતિ જોઈતી હોય, યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂય, રાઈટ? We all want to attain a state whereby શાંતિ અને હેપીનેસ, અને એમાંથી હું બિલકુલ ખસું જ નહીં, ત્યાં ને ત્યાં જ હું રહું. That is the ઈચ્છા of everybody. એટલે ભગવાન કહે છે તત, then, તત meaning અસંગ શસ્ત્રેન દૃઢેન ચિત્વા. સંઘને ડિટેચ, તત, then, તત પદમ, તત્પદમ પરિમાર્ગિતવ્યમ. પછી તું એ સ્ટેટ શોધ. પદ, રાઈટ? રાષ્ટ્રપતિ પદ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પદ. પદ મિનિંગ એ ધામ, એ સ્ટેટ કે જ્યાં પરમ શાંતિ છે. અને જ્યાં પહોંચ્યા પછી યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ. ત્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું જ નથી, કોઈ પાછું આવતું નથી, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ પરમેનન્ટ શાંતિ. સંસારની અંદર કશે પણ આપણે જઈએ, કેટલી પણ મજા આવે, પછી પાછા આવવાનું. નોટ ઓનલી ધેટ, મજા પણ આવે, કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, પછી થાય કે ચલો હવે જઈએ. વેકેશન, રાઈટ? એવરી વન ઓફ અસ હેવ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ? અઠવાડિયું, 15 દિવસ બહુ મજા આવે, પછી શું થાય? ચલો હવે તો ઘેરે જઈએ, પાછા હ્યુસ્ટન જઈએ, રાઈટ? ધેન ઇટ વિલ બી ફન. કેટલા ઉમંગથી કે હવે ક્રુઝ પર જવાના છીએ, કે ઇન્ડિયા જવાના છીએ, કે આમ તેમ. આપણા ફેમિલી જોડે જોઈએ ઇન્ડિયામાં, છતાં આફ્ટર એ વાઇલ શું થાય? હવે મારે ઘેરે જવું છે. જવાનું ને પાછા આવવાનું. ભગવાન કે છે અહીંયા તો ગયા પછી પાછા આવવાનું જ નથી. યુ હેવ ધેટ ઇટર્નલ પ્લેસ. તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્ય યત પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા પુરાણી. પણ આપણા બધાનો અનુભવ છે કે મારાથી આ અસંગ શસ્ત્ર લઈને મૂળથી એટેચમેન્ટ કપાતી નથી. સમજીએ બધું, પણ ટુ કટ ધીસ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી. એસ્પેશિયલી આપણા ફેમિલી, પુત્ર, પતિ, પત્ની, એટસેટ્રા. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અસંગ શસ્ત્રનો મિનિંગ રિલેશનશીપ તો રાખવાની જ, પુત્ર જોડે, વાઈફ, હસબન્ડ, એટસેટ્રા જોડે, પણ આના વગર મારું શું થશે? એ માંદો હોય, વાઈફ માંદી, અને તમારું મોઢું એકદમ એવું હોય કે હાય હાય શું થઈ ગયું છે, તો કે હું તો બરોબર છું, પણ મારો બાબો માંદો છે, મારી વાઈફ માંદી છે. See, these are all attachment, not physically bound, but mentally. If my son is okay,
આઈ એમ ઓકે. ઇફ માય ડોટર ઇઝ ઓકે, અને દુનિયામાં કોઈ દિવસ બધું પરફેક્ટ હોય, meaning you can never be. એટલે ભગવાન શું કે જેણે એ સંગ કાપી નાખ્યો છે, who finds it difficult, he turns to ભગવાન. ભગવાન શું? તમેવ ચ આદિ પુરુષમ પ્રપદ્યે. પ્રપદ્યે એટલે પગની પાની આપણે પકડી કે ભગવાન તું ને તું જ. તમેવ ચ આદિ પુરુષમ પ્રપદ્યે યત પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા પુરાણી. હે ભગવાન, જેમ આપણું સ્વપ્ન આપણા મનમાંથી આવ્યું છે, એમ ભગવાન તું જ આદિ પુરુષ, તારામાંથી જ યુ આર ધ ક્રિએટર, આઈ એમ ધ ક્રિએટેડ. હે ભગવાન, તું સર્વજ્ઞ છે, હું અલ્પજ્ઞ છું. હું તને પગે લાગુ છું, પ્રણામ કરું છું, તારા પગે પડું છું, તારા ચરણ પકડીને કહું છું કે ભગવાન તું મને આમાંથી બચાવ. આ સંગ મારાથી છૂટતો નથી. હું પ્રયત્ન તો કરું છું, પણ હે કૃષ્ણ, તારી હેલ્પ વગર મારાથી આ પણ થઈ શકતું નથી. સો પ્લીઝ કૃષ્ણ, હેલ્પ મી. ખરા હૃદયથી તમેવ ચ આદિ પુરુષ પ્રપદ્યે. મિનિંગ ભગવાન આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલું, પેલો નાનો બાળક, રાઈટ, મામા આવ્યા હોય છે, હવે મમ્મી ના હોય તો મારે કઈ નહીં જોઈએ, એમ ભગવાન ના હોય તો મારે કઈ નહીં જોઈએ. તમેવ ચ આદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે યત પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા. આખું જે વિશ્વ જે આવ્યું છે ભગવાનમાંથી જ આવ્યું છે. હે ભગવાન, હું તારે શરણે છું, તું મને મદદ કર. પણ ભગવાન કહે છે કે તું મને શરણે થાય, પણ તારે થોડા નિયમો પાળવા પડશે. સી, કઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈતી હોય, આપણે ઊંઘવું પણ હોય, સુઈ જવું હોય, તો બહાર બધા વાતોચીતો કરતા હોય તો શું કરવું પડે? આઈ હેવ ટુ વિથડ્રો ફ્રોમ ધ લિવિંગ રૂમ ઓર ફેમિલી રૂમ. રાઈટ, કે ભાઈ તમે બધા વાતો કરો, મારે તો સુવા જવું છે, મારે કાલે વહેલા ઉઠવાનું છે. યુ ગો ટુ યોર બેડરૂમ. બેડરૂમમાં લાઇટ બંધ કરી. સો વી હેવ ટુ વિથડ્રો. તો ભગવાન કહે છે અહીંયા પણ તું સંગ કાપવા માટે તારે મનન કરવું જોઈએ. પ્લસ યુ હેવ ટુ ફોલો સર્ટન રૂલ્સ. એને શું કહે છે? નિર્માણ મોહા જીત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામા. નિર્માણ મોહ, સી સેમ થિંગ. આઈ એન્ડ આઈ વોન્ટ. નિર્માણ, માન એટલે મારું, હું કઈ છું. પણ વન્સ એ પર્સન અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ કે શરીર હું નથી, મન હું નથી, બુદ્ધિ હું નથી, તો માન કોને મળે? હું તો ચૈતન્ય છું ને બધા જ ચૈતન્ય છે. એટલે કોઈ મારું માન આપે મને કે કોઈ અપમાન કરે, વોટ ડિફરન્ટ ડઝ ઇટ મેક? અપમાન કરે છે તો પણ મારે કદાચ કોઈ હશે, રાઈટ? પેલા જનક રાજાની સભામાં અષ્ટાવક્ર આવ્યા તો બીજા પંડિતો હસતા હતા કે તારા તો 18 અંગ વાંકા છે, તો શરીર માટે હશે, પણ શરીર થોડું હું છું. કોઈ કે તારા વિચારો આવા છે, મન થોડું હું છું. તું એટલો હોશિયાર નથી, ધેટ્સ ઓકે. શરીર, મન, બુદ્ધિ હું નથી, પણ છતાં હાય હાય એણે મને આમ કહ્યું, મારું અપમાન થયું, રાઈટ? નિહિ, ભગવાન સે સી ધીસ આર ધ થિંગ્સ યુ એન્ડ આઈ હેવ ટુ કલ્ટિવેટ. કારણ કે દુનિયામાં તમે કોઈ પણ હો, ઘરે કદાચ પૂજાતા હો, બહાર તમને કોઈ પૂજવાનું નથી. યુ હેવ ટુ. નિર્માણ મોહ. નિહિ, માન અને મોહ. મોહ એટલે જે વસ્તુ છે તેવી દેખાતી નથી, એને કહેવાય મોહ. અને એની પાછળ હું દોડું, મીનિંગ આઈ પ્રોજેક્ટ કે આમાં હેપીનેસ છે. વસ્તુમાં ખરેખર હેપીનેસ નથી, પણ મને લાગે કે અહીંયા હેપીનેસ છે, એને કહેવાય મોહ. અને મેં પહેલા પણ દાખલો આપ્યો છે કે ચર્ચિલ અને મહાત્મા ગાંધી, રાઈટ, they used to have, to get together ઇન્ડિયાના ઇન્ડિપેન્ડન્સ માટે. બંને જણા ઇન્ટેન્સ કોમ્યુનિકેશન કરે ને પૂરું થાય ને પછી બહાર આવે અને હોય સ્કોચ વિસ્કીની બોટલ અને મસાલા ચાય. ગાંધીજીને વિસ્કી આપો, ચર્ચિલને મસાલા ચાય, both will be unhappy, right? પણ ગાંધીજીને મસાલા ચા આપો, ચર્ચિલને વિસ્કી આપો, બંને સ્ટ્રેસ્ડ, both will say highs, meaning what? ગાંધીજી પ્રોજેક્ટ્સ કે ચામાં હેપીનેસ છે. જો ચામાં ખરેખર હેપીનેસ હોય તો ચર્ચિલને પણ હેપીનેસ મળવી જોઈએ. અને જો વિસ્કીમાં જ ખરેખર આનંદ હોય તો ગાંધીજીને પણ એમાં આનંદ આવે. પણ ગાંધીજીને વિસ્કીમાં આનંદ, મિનિંગ વોટ?
યુ એન્ડ આઈ પ્રોજેક્ટ જોય, હેપીનેસ દુનિયાના વિષયોમાં અને વ્યક્તિઓમાં. અને જ્યાં એ મૌન નથી અને મને લાગે કે છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મોહ. એટલે ભગવાન કે છે ક્લિયરલી સી વોટ ઇટ ઇઝ. આપણે જ આપણી વાસના પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. આઈ હેવ સેડ મેની ટાઈમ્સ. એક છોકરી મંદિરમાં જાય અને કે ભગવાન પેલાના ડિવોર્સ જલ્દી થાય તો એ એન્જલને સાથે મારા લગ્ન થાય. પછી એની જ વાઈફ જાય ને કે આ રાક્ષસથી મને ક્યારે છૂટાછેડા મળે. તો નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, વ્યક્તિ નથી રાક્ષસ, નથી એન્જલ. એક પ્રોજેક્ટ કરે છે કે આ રાક્ષસ છે, બીજા પ્રોજેક્ટ કરે છે કે આ એન્જલ છે. વી અલોન પ્રોજેક્ટ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મોહ. નિહિમાન મોહ ચિત્ત સંગ દોષાહ. ચિત્ત સંગ દોષા એટલે જે આપણને દુનિયા પ્રત્યે આકર્ષણ, આઈ એન્ડ આઈ વોન્ટ, એ મારે કોન્કર કરવાનું છે. ચિત્ત સંગ દોષા, સંસારની અંદર જે આઈ અને આઈ વોન્ટ નું આકર્ષણ છે, રાઈટ. ચિત્ત સંગ આપણે જોયું દોષ. અધ્યાત્મ વિનિવૃત્ત કામાહ. અને કામ, કામ અગેન એટલે શું? ડિઝાયર. રિમેમ્બર, desire is always for અપ્રાપ્ત વસ્તુ. સંગ, attachment is for both પ્રાપ્ત વસ્તુ as well as અપ્રાપ્ત વસ્તુ. જે મને ગમે છે, મને મળી છે, એ જતી નહીં રહે, એની અટેચમેન્ટ. અપ્રાપ્ત વસ્તુ માટે કામના કે મારે આ હવે જોઈએ છે, અને એની સાથે પણ અટેચમેન્ટ કે મળી જાય પછી છોડવી નહીં જોઈએ. એટલે પ્રાપ્ત એઝ વેલ એઝ અપ્રાપ્ત વસ્તુ બંને વિનિવૃત્ત કામાહ. એમાંથી કામ, એમાંથી આકર્ષણ ડેલિબરેટલી. અને સામાન્ય, કારણ કે એ મોહ છે. રિમેમ્બર, આમ જસ્ટ વાંચવાથી નહીં થાય, પણ બુદ્ધિથી વિચારીએ કે લુક, લાસ્ટ ટાઈમ પણ હું આવી જ રીતે આ વસ્તુ પાછળ દોડેલો, મને થોડો આનંદ મળ્યો, પછી તો ખરેખર આનંદ નહોતો જ એમાં. અને અત્યારે એમાં શું છે, સિચ્યુએશન કે વ્યક્તિ બીજી છે, પણ ધ રિઝલ્ટ વિલ બી ધ સેમ. મારી જિંદગીમાં કેટલી વાર થયું છે, છતાં હું પાછળ દોડું છું. અને ભગવાન કહે છે કે યુ ટર્ન ટુ મી, રાઈટ. તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપત્ય. તો વાય ડોન્ટ આઈ ટર્ન ટુ હિમ? એટલે વોટ? અધ્યાત્મ નિત્યા, ભગવાન કહે છે. ત્રીજો શબ્દ નિર્માણ મોહા જીત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય. અગેન એન્ડ અગેન ટર્ન વિધિન. શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસના. આપણે ગીતા વાંચીએ, શ્રવણ અથવા તો સાંભળીએ, પછી એના ઉપર વિચાર કરવાનો, અને પછી મેડિટેશન. અગેન એન્ડ અગેન લેટ યોર માઇન્ડ અબાઇડ ઇન ધ ટ્રુથ. અબાઇડ ઇન ધ ટ્રુથ એટલે મંત્ર પણ સ્ટીલ યુ રિપીટ યોર મંત્ર until at last mantra also disappears and you alone are. That's called mind abiding in yourself. Nididhyasana. It says nirmana moha chita sanga dosa vinivrutta kama. Remember, these are the things. ભગવાન કહે છે જેમ મારે સુઈ જવું હોય તો બહારની કંપની છોડી દેવાની. મોહ, ચિત્ત સંગ દોષા, નાના મારી વાઈફ, મારા છોકરાઓ બધા છે, મેં બધાને છોડીને બેડરૂમમાં આવી, રાઈટ. I detach myself from the family room and all the joy and come to bedroom. Why? For શાંતિથી સુઈ જવું છે, રાઈટ. ડીપ સ્લીપ આઈ લવ. એવી જ રીતે મારે હવે ભગવાનને મેળવવા છે. ચિત્ત અધ્યાત્મ નિત્ય and I want to turn within. દ્વંદ્વૈ વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંજ્ઞૈઃ ગચ્છન્તિ અમૂઢાઃ પદમવ્યત. સી વિનિવૃત્ત કામા જે છે એનો બેસ્ટ દાખલો, I don't know if I told you last week or not, is કોણ છે આપણા શાસ્ત્રમાં? કઠો ઉપનિષદની અંદર નચિકેતા. નચિકેતા યમ રાજાને, મેં કહ્યું લાસ્ટ ટાઈમ? Did I say that? અમુક લોકો હા પાડે છે, અમુક લોકો ના પાડે છે. I'll repeat it. યમ રાજાને ત્યાં એ સત્ય જાણવા માટે શું થયું, એના ફાધર ડોનેશન કરતા હતા યજ્ઞ પછી. તો બહુ કંજૂસ, એટલે જૂની ગરડી ગાય હોય જેમાંથી જે દૂધ પણ ના આપતી હોય, એ બધી ગાયો બ્રાહ્મણને આપતા હતા. યજ્ઞ પછી દાન કરવાનું, પણ દાન કેવી, જે યંગ હોય, જે વાછરડું આવી શકે, જે દૂધ આપી શકે, એવી ગાય આપવી જોઈએ. તો નાનો 8 વર્ષનો બાળક એના પપ્પાને કહે છે કે તમે આવું શા માટે કરો છો? આ તો પાપ કહેવાય, ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. એક વાર કહ્યું, બીજી વાર કહ્યું, તો ત્રીજી વાર એના ફાધરે કહ્યું યુ ગો ટુ યમરાજા. તો એ તો ખરેખર યમરાજા પાસે ગયો
અને યમરાજા હતા નહીં. 3 રાત અને 3 દિવસ ભૂખ્યો તરસ્યો, બહાર બેસી રહ્યો કે આવે એટલે તો આવ્યો અને કે મારે સત્ય જાણવું છે, સંસારમાં નથી રહેવું. તો યમરાજા એને કહે છે કે લુક, તું તો આટલો નાનો છે, તું માગે તે તને આપું. તારે ટોયસ જોઈતા હોય તો ટોયસ આપું, ગર્લફ્રેન્ડ આપું, ડાન્સિંગ ગર્લ્સ આપું, મોટા મેલ આપું, તું માગે તો એકદમ લાંબુ આયુષ્ય આપું, પણ તું મને આ સવાલ નહીં પૂછ. અને નચિકેતા શું કહે છે કે તું મને દુનિયાનું બધું ધન, બધા વિષયો ઉપભોગ કરવા આપ અને લાંબુ જીવન પણ આપ, પણ એક દિવસ તો ભગવાન એનો અંત આવશે જ ને. તો જેનો અંત જ આવવાનો છે એ લઈને હું શું કરું? એટલે મારે આ કઈ નહીં જોઈએ. See, this is called vairagya. After lot of thinking, vinivritta kamaha, કે મારે આ કઈ નહીં જોઈએ. કારણ કે આ બધામાં દ્વંદ્વ, કઈ પણ મળે તો સુખ દુઃખ, તો કે છે દ્વંદ્વ વિમુક્તા, સુખ દુઃખ સંગ નહીં. બધા દ્વંદ્વ છોડી અને વન, એન્ડ કે છોડી મીનિંગ બાય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, નિર્માણ મોહા, ચિત્ત સંગ દોષા, વિનિવૃત્ત કામા, ટર્નિંગ વિધિન વિચ ઇઝ વન અલોન. એ કોણ છે? ગચ્છંતી, પહોંચી જાય છે. કોણ? અમૂઢા પદમ અવ્યયત. એ પદ એને મળે છે, પરમ શાંતિનું પદ એને મળે છે. કોને? અમૂઢા. મૂઢ, ડિલ્યુટેડ, જેને જ્ઞાન નથી, મીનિંગ જે સંસારમાં અટકી ગયા છે, કે છે મારે બહાર નીકળવું છે, ભીસા એટલો ભીસાવ છે, મારે નીકળવું છે પણ ખબર નથી પડતી. મીનિંગ નાટકની અંદર અટકી જાઓ, અને ધ વેરી વર્ડ ઇઝ વોટ? ન અટક, નાટક કન્ટિન્યુઅસ, યુ જસ્ટ કીપ ઓન. પછી ભગવાન કહે છે કે હવે એ પદમાં યુ રીચ ધેટ સ્ટેટ, અને વેન યુ રીચ ધેટ વોટ વિલ ઇટ બી? તો કે છે ન તદ ભાસયતે સૂર્ય ન શશાંક ન પાવક. મીનિંગ એ પદ, once you quieten the mind, once you reach it, it is self illuminating. દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોવી હોય તો એને આંખેથી જોવી હોય તો પ્રકાશ, રાઈટ? સુગંધ જોઈએ, તમારે નાક જોઈએ, વાયુ જોઈએ, રાઈટ? પણ એ કહે છે નતદ ભાસયતે સૂર્ય, ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી. મીનિંગ આંખ, રિમેમ્બર, આંખથી એ દેખાય નહીં. ન શશાંક મનના દેવતા, ચંદ્ર નો પ્રકાશ ત્યાં નથી, મનથી પણ એ આત્માને તમે શોધી નથી શકતા. ન પાવક, અગ્નિ, વાચાથી પણ નહીં. ભાઈ, ઇટ ઇઝ સેલ્ફ શાઇનિંગ. સી, સૂર્યને કોઈ કહે સૂર્ય છે, ચલો મારે જોવો છે, તો તમે મીણબત્તી સળગાવીને બહાર જાઓ, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ મીણબત્તી, સૂર્ય ઇઝ સેલ્ફ શાઇનિંગ. એવી રીતે આત્મા ઇઝ સેલ્ફ શાઇનિંગ. You do not need your ઇન્દ્રિય, you do not need your મન ઓર બુદ્ધિ. પછી ભગવાન કહે છે શું? યદ ગત્વા, ત્યાં પહોંચ્યા પછી ગત્વા ઇન ટર્મ્સ ઓફ જ્ઞાન. અત્યાર સુધી ખબર નથી, હવે ખબર પડી ગઈ જ્ઞાન. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ત્યાં પહોંચ્યા પછી એ પાછો આવતો નથી, મીનિંગ હી ઇઝ ફુલ્લી એસ્ટાબ્લિશ્ડ. એ મારું સ્વયં પ્રકાશ ધામ છે. હવે ભગવાન આ તો આત્મા શું છે? હવે ભગવાન ટોપિક સ્લાઇડ બદલે છે, અને યુ એન્ડ આઈ, હાઉ આર વી રિલેટેડ ટુ ભગવાન, અને જીવ કેવી રીતે આવે છે, જીવ શું કરે છે, બીજો જન્મ કેવી રીતે લઈએ છીએ, એ ભગવાન કહે છે. વેરી બ્યુટિફુલ શ્લોક, રુચા, નંબર 7. મમૈવાંશો જીવલોકે, મમૈવાંશો જીવલોકે, જીવભૂતઃ સનાતનઃ, જીવભૂતઃ સનાતનઃ, મનઃષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ, મનઃષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ, પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ, પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ, મમૈવાંશો જીવલોકે, જીવભૂતઃ સનાતનઃ, મનઃષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ, પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ. 8મો પણ
शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् ભગવાન કહે છે મમ એવ અંશઃ જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. ભગવાને કહ્યું કે આ છે આનો જવાબ યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે. ભગવાને કહેલું કે કેવી રીતે યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે કે છે કે દરેક જણ હું તો મમ એવ અંશઃ મારો જ અંશ જીવલોકે મીનિંગ અર્થ જીવ જ્યાં પણ જીવ હોય પાતાળમાં 7 અપ 7 ડાઉન પણ wherever there are living beings they are called જીવલોકે જીવભૂતઃ beings જેનામાં જીવ છે રાઈટ મીનિંગ કોણ 13મા ચેપ્ટરમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ જેને જાણનારો જીવ ક્ષેત્રજ્ઞ સનાતનઃ મમ એવ અંશઃ જીવલોકે જીવભૂત સાધન કે દરેક જીવ મારો અંશ જ છે. સી આ જ્યારે કે છે અંશ જ છે તો દ્વૈત ફિલોસોફર્સ જैसे સી ભગવાન જ કે છે કે there are parts but really think of it મારી અને ભગવાન સાથે રિલેશનશિપ શું છે મારી મીનિંગ આપણા દરેકની I am asking each one of you to think of it, right? અને મારો સંબંધ બીજા બધા જોડે કેવો છે આપણા દરેકનો સંબંધ ભગવાન જોડે પરમેનન્ટ છે. જીવનમાં આવ્યા એ પહેલા પણ બર્થ તો ત્યારે પણ ઇવન મમ્મીના પેટમાં હતા ત્યારે પણ નાનો જ્યારે ત્યાંથી 9 મહિને બાળક આવે છે who does all that right આખા જીવનમાં પણ હું ક્રીચર ભગવાન મારો ક્રિએટર અને બધાનો ક્રિએટર તો એક જ છે રિમેમ્બર પણ મારા મમ્મી મારા પપ્પા મારી બેન મારો ભાઈ હસબન્ડ વાઈફ એ બધા સંબંધ શરૂ થાય અને પૂરા થાય either તો they die or you die અને so they are only not only that ઘણી વાર તો સંબંધ while we are living right ઘણી વાર બે ભાઈઓ પપ્પા મરી જાય પછી એકબીજાનું મોઢું નહીં જોયે મિલકત માટે લડે right I mean these things happen in the world meaning એ સંબંધો છે અને છૂટા પણ પડી જાય પણ ઈશ્વર જોડે કોઈ દિવસ સંબંધ છૂટો પડે now think of it મહાસાગર એટલે કે દરિયાનું પાણી એક જ રાઈટ દરિયામાં મોજા કેટલા બધા આવે દરેક મોજાને બીજા બધા સંબંધી આગલું મોજું પાછલું મોજું આ મારા મામાનું મોજું આ meaning all the relatives are there પણ દરેક મોજાને દરિયા જોડે સંબંધ isn't it identical every moju is related to દરિયો બધા જોડે એક જ કે આ મારો ક્રિએટર અને I am created that sambandh was there before the birth as soon as it was born the creator બર્થ પહેલા તો હું જ દરિયો હતો હવે હું ક્રિએટ થયો એટલે દરિયા જોડે હવે હું દરિયાનો પાર્ટ પણ ખરેખર તો હું દરિયો જ છું પણ I am appearing because of the shape and the name I am called a part but ખરેખર what is it દરિયો alone થોડો રેસ થાય અને એને આપણે મોજું કહીએ અને એને શું કે અંશ છે દરિયાનો પણ ખરેખર જે સમજે છે એ શું આ અંશ નથી દરિયો જ છે આમ દેખાય છે અને દરેક વેવ પોતાને બીજા વેવથી જુદું માને ને કે મારે આની જોડે સંબંધ છે એ બધા સંબંધ ટેમ્પરરી છે કારણ કે મોજાનું જીવન જેટલું
એટલું લાંબા સંબંધ, પણ બધાનો દરિયા જોડે સંબંધ is permanent and the same, everybody has the same relationship. Are you all with me? That is called Sanatana. So Bhagavan ke che, Mama eva amsa. See, you and I feel so good. Each one of us are nothing but part of Bhagavan. Mama eva amsa. But remember, amsa એટલે નહીં કે છૂટા પાડી દીધા છે, પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ જેમ મોજું દરિયામાં છે, દરિયાથી કોઈ દિવસ જુદું થતું નથી. દરિયો એટ પ્લે ઇઝ મોજું. એટલે મમ એવ અંશ જીવલોકે, આ પૃથ્વી લોક પર જે આપણે બધા છીએ, જીવભૂત આ ક્ષેત્રજ્ઞ હું એ સનાતન. હી ઇઝ સનાતન. મીનિંગ શરીર તો ક્રિમેટ થઈ જશે, રાઈટ? નાનું હોય શરીર તો નાનું મોટું, ઇટ ઇઝ નોટ પરમેનન્ટ. પણ આત્મા જે છે તે સનાતન છે, રાઈટ? અને બે દાખલા રહીએ, અવચ્છેદવાદ અને રિફ્લેક્શન, પ્રતિબિંબવાદ. પ્રતિબિંબવાદ એટલે સૂર્ય એક જ છે આકાશમાં, પણ જ્યાં તળાવ હોય, જ્યાં પાણીની એ હોય, પોટ હોય, પાણીની બાલદી હોય, કે મહાસાગર હોય, કે નાનું તળાવ, મોટું તળાવ, નદી, સૂર્યનું રિફ્લેક્શન બધી જ જગ્યાએ હોય છે. એ દરેક રિફ્લેક્શન કે હું જો, એટલે મીનિંગ એ અંશ, પણ રિફ્લેક્ટિંગ મીડિયમ જતું રહે તો એ ભગવાન, આઈ મીન સૂર્ય ભગવાન જોડે એક થઈ જાય છે કે નહીં? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રતિબિંબવાદ. મન અને બુદ્ધિમાં ચૈતન્યનું રિફ્લેક્શન અને જીવ રિફ્લેક્શન થાય, એટલે કે કોન્શિયસનેસ થાય કે આઈ એમ પરસીવર, ફીલર, થિંકર. પાછળ ચાર્ટ છે, રાઈટ? પરસીવર, ફીલર, થિંકર. ધીસ ઇઝ વન વે ટુ લુક એટ ઇટ. એને કહેવાય પ્રતિબિંબવાદ. અવચ્છેદવાદ એટલે ધારો કે આકાશમાં there is a pot, માટીનું માટલું, પછી આપણો તમે જે રૂમમાં બેઠા છો તે, ઓર મઠ. હવે માટલાની શેપની અંદર જે આકાશ છે, એઝ લોંગ એઝ ધ માટલું ઇઝ ધેર, એને કહેવાય ઘટાકાશ. ઘટ અને એમાં જે આકાશ એને કહેવાય ઘટાકાશ. મઠની અંદર જોઈ મઠાકાશ. આપણે અત્યારે જ્યાં બેઠા છે ઓફિસ આકાશ, જે રૂમમાં તમે બેઠો છો એ બધી ઇટ ઇઝ કન્ડિશન, રાઈટ? અવચ્છેદ. પણ માટલું તોડી નાખો તો એ સ્પેસ જે પહેલા ઘટાકાશ હતું એને હવે શું કહેવાય? મહાકાશ. રિયલી પહેલા પણ ઇટ વોઝ મહાકાશ ઓનલી, રાઈટ? ટોટલ વન સ્પેસ, બટ ઇટ એપિયર્ડ કન્ડિશન. અવચ્છેદ, એનો છેદ થયો, પણ ખરેખર છેદ થયો જ નથી. સ્પેસની અંદર જ પોટ હતું અને આપણને લાગે કે આ પોટ સ્પેસ છે ઓર ઘટાકાશ. રિયલી આકાશ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. આકાશની અંદર આ છે. એવી રીતે આ જીવ વિચ ઇઝ કન્ડિશન બાય માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ, ચૈતન્ય ભગવાન હુ ઇઝ એવરીવેર. રિમેમ્બર 11નું ચેપ્ટર, વિરાટ સ્વરૂપ. આત્મા ભગવાન કૃષ્ણ બતાવે છે હું બધે જ છું. કન્ડિશન બાય માય માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. I ગૌરાંગ નાનાવટી. અને each one of us condition. એટલે ભગવાન શું કહે છે? એ જે જીવાત્મા છે ક્ષેત્રજ્ઞ, when you identify with body, mind and intellect, it is limited. But when you understand that I am that Atma, હું મોજું નથી પણ મહાસાગર જ છું. Once a person understands, then what? Jiva Bhuta Sanatana. He is called Sanatana. Pot may die, space never dies. Right? Ghatakas never dies, Ghata dies. And Akash remains. એટલે કે તું મારો જ અંશ છે. You never die, you are the Atma. પછી શું કહે છે? મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતિ. મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, 5 ઇન્દ્રિય એટલે એની અંદર પ્રાણ ને બધું જ આવે. 5 ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય. અને છઠ્ઠું ભગવાન કહે છે મન. મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતિ. હવે આ જીવ કરે છે શું? રાઈટ? મમ એવ અંશ, હું ને તમે આઈ કરીએ છીએ, એ જીવ કરે છે શું? See, when we are wide awake, just let me take the help of the chart. When we are wide awake, please pay attention. These are beautiful slopes, okay? Chaitanya
conditioned by pratibimb or avachhed, conditioned by mind and intellect. Then it identifies with the sharir. એટલે શરીર જે જળ છે, તમસ પ્રકૃતિ આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં જોયેલું, right? Basically made up of matter only, gross. આ આખું because of chaitanya, it all becomes conscious. એકવાર conscious થઈ જાય પછી એ શું કહેશે? મનસ શસ્ત્રાણી ઇન્દ્રિયાણી, perceiver, feeler, thinker, right? He comes to know the object emotions. આપણે દિવસે જાગતા હોઈએ ત્યારે શરીરથી, અત્યારે હું તમને જોઉં છું, તમે મને જુઓ છો, મારું મન કામ કરે છે, મારી બુદ્ધિ કામ કરે છે, હું જે બોલું છું એ તમે એનાલાઇઝ કરો છો, આ ત્રણેય એક્ટિવ છે, રાઈટ? પછી when you go to bed, what happens? Remember, હજુ સૂઈ નથી ગયા, આંખ બંધ છે, પણ તમારું મન કઈ વિચાર કરતું હોય, જ્યારે વિચાર કરતું હોય ત્યારે you literally withdraw from the body and you are totally identified with the mind. કંઈક ચિંતા હોય કે કંઈક સારું થયું હોય, whatever it is, you are identified with the mind. Then you have withdrawn from the body, but you are very much there. પછી you go to deep sleep when you have withdrawn from man as well as buddhi. Remember, right? Mind and intellect is folded. You have no thoughts and you are snoring away, not aware of anything. Meaning you have withdrawn from the body. 5 ઇન્દ્રિય, મન બુદ્ધિ, મન અને બુદ્ધિમાંથી. તો એ જાય ક્યાં? He says prakriti sthani, meaning during deep sleep you and I are in the lap of Bhagwan. Those who are taking Mandukya, pragnya avastha, right? It goes into Bhagwan. Meaning what? એ જે જીવ છે એ ઇન્દ્રિય અને બધાને આકર્ષણ લઈ અને પ્રકૃતિમાં જઈને સૂઈ જાય. પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી, એનું આકર્ષણ કરે અને it takes all of it to there. Now, હવે જે ભગવાન કે છે એના માટે એક પહેલા દાખલો આપીએ before we go to the next શ્લોક. આપણામાં આપણે દરેક જણ કશે ને કશે ટ્રાવેલ તો કરતા જ હોઈએ છીએ, રાઈટ? Some people travel more, some people, અમુક લોકો જ્યારે some people when we are working, મંડે રાત્રે જઈએ, થર્સડે કે ફ્રાઈડે પાછા આવીએ, you're traveling. ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે ઘણી વાર આપણે કે હું તો હમણાં સુટકેસમાં જ જીવું છું, રાઈટ? ઇન અધર વર્ડ્સ, રવિવાર આવે એટલે રાત્રે બધું પેક કરો, તમારો શર્ટ, પેન્ટ, ટૂથબ્રશ, આ છે તે છે બધું, રાઈટ? પછી હોટેલમાં જઈને શું કરીએ? અનપેક. 3 દિવસ ત્યાં રહ્યા, વળી પાછું પેક ને પાછા ઘરે. ઇન અધર વર્ડ્સ, મારી જે જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય એ હું પેક કરું, મારે નિયત સ્થાને પહોંચું અને અનપેક કરું, રાઈટ? આપણા બધાનો અનુભવ છે. એવી જ રીતે હવે ભગવાન કહે છે શરીરમ. રુચા, chant it once together, 6ઠો અને 7મો, I mean 7મો અને 8મો. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. હવે ભગવાન કહે છે શરીરમ યદ અવાપ્નોતિ યચ્ચ અપી ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વરઃ. અહીંયા ઈશ્વર meaning the lord of the શરીર, meaning જીવાત્મા, the ક્ષેત્રજ્ઞ. ઓકે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું કરે છે? યચ્છ અપી ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વર. ઈશ્વર meaning ક્ષેત્રજ્ઞ. જ્યારે આપણે દેહ છોડી દઈએ, ઉત્ક્રામંતિ, રાઈટ? આપણા 5 વાયુ જોયું છે, પાન, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉડાન. મરતી વખતે when a person dies, ઉડાન પ્રાણ એક્ટિવેટ થાય અને that is the one that pushes out the jivatma from the sharir. You can't see it, but that is one that pushes out. So it's utkramanta. Utkramanta, the one, when kshetragna, when jiva leaves the sharir, utkramanti ishvara અને શરીરમ યદ અવાપનોતિ, અને જ્યારે પાછું બીજું શરીર લે છે. બંને વખતે શું?
શરીરમ યદ અવાપ્નોતિ, when he takes another body. ક્યારે? યચ્ચ અપી ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વર, રાઈટ? અહીંયા પેક કર્યું, ત્યાં અનપેક કર્યું, રાઈટ? એટલે એ શું કે છે? શરીરમ યદ વાપનોતિ. નાઉ ગો બેક ટુ ધીસ. મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, 5 ઇન્દ્રિય, મન, મન એટલે અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, વિચિત, વાસના એટસેટ્રા, એ બધાને જીવ આકર્ષે, આકર્ષે. અને પછી ગૃહિત એટલે શું કે? ગૃહિત્વા, પ્લીઝ લુક એટ યોર બુક. ગૃહિત્વા એતાની સંયાની, સંયાતિ. એતાની એટલે આ મન, બુદ્ધિ, 5 ઇન્દ્રિય, એ છ ને એને એતાની કહેવાય. ગૃહિત્વા, ગૃહિત્વા એટલે પકડી લે, મીનિંગ સાથે લઈને સંયાતિ, જીવ નીકળી જાય. ઉત્ક્રામંત, શરીરમાંથી નીકળી જાય. શું લઈને? રિમેમ્બર, મન, બુદ્ધિ અને 5 ઇન્દ્રિય, મીનિંગ નોટ ફિઝિકલ, નાક, આંખ એવું, પણ that which has the capacity to see, that which has the capacity to hear, that 5 essential ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, with all its વાસના, એ બધું જીવ પેક કરે અને શરીરમાંથી નીકળી જાય અને બીજા શરીરમાં જાય. ગૃહિત્વાયતાની, કે કેવી રીતે નીકળે છે? વાયુ ગંધા ગંધાન ઇવ આશયાત, વાયુ ગંધાન ઇવ આશયાત. આશય, ફૂલ, ફ્લાવર. વાયુ ગંધાન ઇવ, એઝ ઇફ વાયુ ખાલી ફૂલમાંથી એની પાસેથી આવે અને કેવું ગંધને લઈ જાય, સુગંધ. અને આપણા નાક પાસે આપણે કે પણ ફૂલ એનો આશય છે, રાઈટ? ફૂલ એમનું એમ રહે, ત્યાં જ રહે, પણ એમાંથી ગંધ જતી રહે. ફૂલને ખબર પણ નહીં પડે અને કેવું સોફ્ટલી વાયુ લઈ લે. કે એવી જ રીતે જીવ પણ આ શરીરમાંથી ઇન્દ્રિય, મન લઈ અને નીકળી જાય. અને જેમ ફૂલ ત્યાંનું ત્યાં રહે પણ ગંધ જતી રહે, એવી રીતે શરીર ત્યાંનું ત્યાં જ રહે પણ જીવ ત્યાંથી નીકળી જાય. હવે અહીંયાથી તો નીકળી ગયો, પછી શું થાય? નેક્સ્ટ વન. શ્રોત્રમ ચક્ષુસ્પર્શનમ ચ, શ્રોત્રમ ચક્ષુસ્પર્શનમ ચ, રસનમ ઘ્રાણમેવ ચ, રસનમ ઘ્રાણમેવ ચ, અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયમ, અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયમ, વિષયાનુપસેવતે, વિષયાનુપસેવતે, શ્રોત્રમ ચક્ષુસ્પર્શનમ ચ, રસનમ ઘ્રાણમેવ ચ, અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયમ, વિષયાનુપસેવતે. સો 5 ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન, મીનિંગ સૂક્ષ્મ શરીર, બેઝિકલી આ શરીરમાંથી પેક કરે, કારણ કે હવે જવાનું છે. ઇટ પેક્સ ઇટ અને ઇટ લીવ્સ. કેવી રીતે? જેમ ફૂલમાંથી વાયુ ગંધ લઈ લે, એવી જ રીતે આ શરીરમાંથી જીવ જતો રહે છે, જેમ સુગંધ ફૂલમાંથી નીકળી જાય છે. અને પછી શું થાય? ઇટ ટેક્સ શરીરમ અવાપનોતિ, રાઈટ? શરીરમ યદ અવાપનોતિ, પછી બીજું શરીર લે. એટલે મધરના વૂમમાં ઇટ થ્રુ ધ સ્પર્મ ઓફ ધ ફાધર enters the mother, and there it starts, enters the શરૂઆતમાં, according to Kapil Gita, જ્યાં કહે છે કે it is in the beginning, it's like a tumor, and once it has sufficiently grown, then this jiva enters that. અને એટલે આપલા એબોર્શન એવું કે શરૂઆતમાં એક કે I don't know exact time, ત્યાં સુધી there is no life in it. It is like a tumor. But once the jiva enters, it is life. And therefore, I know a lot of you may be liberal, but apna shastra pramane, abortion is it is like hatya, it is a pap. Because ekvar jiv mana sharir ma ave, pachi, abortion should never be done. Anyway, that is by the way. Shrotram chaksu sparsanam cha rasanam granam evacha. 5 ઇન્દ્રિય, રાઈટ? શ્રોત્રમ, હિયરિંગ એબિલિટી.
ચક્ષુ આંખેથી જોઈએ તે, સ્પર્શ સેન્સ ઓફ ટચ, રસ ટેસ્ટ, અને ઘ્રાણમ એવ ચ. બધું આગલા શરીરમાંથી પેક કર્યું, હવે અનપેક. આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયને અનપેક કરવાની, અલોંગ વિથ વોટ? મન ચ અધિષ્ઠાય. અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયમ. અને ઓવરલોડશીપ, રાઈટ? જીવને ઈશ્વર કહેવાય બોડીનો. સો અધિષ્ઠાય મિનિંગ પ્રિસાઇડિંગ ઓવર મન, બુદ્ધિ મિનિંગ સૂક્ષ્મ શરીર, અને એઝ વેલ એઝ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. અને એ શું કરે? વિષયાનુપસેવતે. Right? The child, now the baby is born. The baby has brought all this મન, બુદ્ધિ, etc. અને હવે એની સુટકેસ નવા ઘરમાં અનપેક કરે. Now think of it. We all know that when a baby is born, શરૂઆતમાં there are only 3 things a baby is capable of doing. As soon as the baby comes out, the heart starts beating, right? And a baby cries, meaning walk. Right? And જેવું ભૂખું થાય, nobody teaches whether it is વાછરડું or કૂતરાના, નાના little dogs that are born, સીધા they go to આંચળ or મમ્મીની breast. And not they go, mummy takes the child to the breast, and mummy doesn't have to teach the child how to suck the milk, whether it is a puppy, whether it is a biladi, vachadu, or human baby. Now tell me, how does one know this unless ke purva sanskar na hoy? See, આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ because of પૂર્વ સંસ્કાર, કારણ કે આગલા જન્મમાં એને કર્યું છે અને he knows it. Only these 3, because generally 24માંથી 22 કલાક તો નાનું બેબી સૂતું હોય, ઓનલી ડાયપર બદલો ત્યારે ને ખાવું પીવું હોય ત્યારે, અને પછી શું થાય, રાઈટ? I don't know nowadays what we do, but when we were children, right? ઘોડિયું હતું એ વખતે, I'm sure everybody remembers. પછી ઘોડિયા ઉપર પેલા કલરફુલ એ રાખે, પછી ફોઈ ઘંટી આપે. શા માટે? તો ટીંગ 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 કરો એટલે આસ્તે આસ્તે શ્રોત્ર ખુલે. શરૂઆતમાં બધી ઇન્દ્રિયસ આર પેક્ડ, રાઈટ? એટલે એને બતાવે, પછી રંગ, કલર, યલો, રેડ બતાવે, આસ્તે આસ્તે આંખ ઉઘડે. It takes sometimes 2, 3, 4 days for the child to open up all the sense organs. Am I right? It doesn't happen as soon as baby comes, hi daddy, hi mom. It doesn't happen. Slowly, slowly. તો ભગવાન કહે છે આ બધું શ્રોત્રમ, ચક્ષુ, સ્પર્શ, રસન, ઘ્રાણ, મનઃ, પ્રિસાઇડિંગ ઓવર ઇટ. આસ્તે આસ્તે આ 5 ઇન્દ્રિય, અને as soon as all the indriyas are open, શું થાય? એ ભૂલી જાય કે હું તો ભગવાનનો અંશ છું. શું થાય? વિષયાનુપસેવતે, રાઈટ? He gets fascinated, રાઈટ? ઘોડિયાની અંદર હોય, જુદા જુદા રંગના રમકડા કે ઉપર પેલું હોય, એને જોઈ કે આ મને આપો, આ આપો, આ આપો. The child is right there, he wants this, that. અને slowly, slowly he gets inducted. અને what does he feel? આ વિષયોમાં જ આ છે, એનું સંસાર વૃક્ષ શરૂ થઈ જાય. આ જોઈએ, તે જોઈએ, અને the guy starts. Of course, નાનપણમાં તો કઈ ખબર નહીં હોય, રડે કરે એટલે everybody takes care of it. But he enters this sansar. Once again, let us look at it, how we come in. See, once we understand this, naturally આપણું કોઈ સ્વજન નો દેહાંત થાય તો દુઃખ તો થાય. We are human beings. It is very natural. But with this understanding, you come out of your sorrow very fast. Also, મૃત્યુનો ભય જતો રહે. કારણ કે એક અપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા અપાર્ટમેન્ટમાં, એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં, અને generally, under most circumstances, we always upgrade to where we are going, right? અપાર્ટમેન્ટમાંથી ઘરમાં. પછી અમુક ઉંમર થાય, અને now that I cannot maintain the house, I downsize. But it is always for my betterment. I leave what I have and I go to the next one. તો ભગવાન જ્યારે કહે છે ભાઈ હવે આ તારું શરીર છોડવાનું, whether one may be 22, one may be 52, one may be 92. He knows કે હવે આ શરીર તારા માટે કામનું નથી. અને he says, look, અને બીજા શરીરમાં જશો, અને again unpack કરી, અને you again restart. And remember, when you are a baby, everybody is very happy in the family કે નવું બેબી જન્મ્યું, પેંડા વેચે, આ છે તે છે, બધા બાળકને રમાડે.
So when we thus understand intellectually પણ કે ભગવાને જ કહ્યું છે કે આ તો ચાલ્યા જ કરે, other than those who are જ્ઞાની, જેનું સૂક્ષ્મ શરીર દેહાંતની સાથે becomes one with all the Panch Mahabhut, he does not have rebirth. But each one of us who have not yet realized there is rebirth. પણ ભગવાન શું કહે છે કે એમાં ગભરાવાની જરૂર નથી. જનરલી મૃત્યુનો ભય મને તમને બધાને બહુ હોય, પણ once we understand કે આ દેહ આ અપાર્ટમેન્ટ છોડીને બીજા અપાર્ટમેન્ટમાં, અને હું કઈ જ લૂઝ નથી કરવાનો મારી વાસનાઓ સાથે જ. See, this is why when a person lives, he decides કે મારે કયા ફેમિલીમાં જન્મ લેવો છે, meaning ક્યાં મારી મેક્સિમમ વાસના સેટિસ્ફાય થશે. અને that is why આપણે બાળકોનો જન્મ થાય, રાઈટ, પુત્રના લક્ષણ પારણામાં આપણે કહે ને, અમુક જણ હસતો બહુ આવતો અને બીજા એકદમ શાંત હોય, સિરિયસ હોય. Every child brings its own vasna and then slowly unpacks. By the time they are 7-8 years old, we pretty much know any tendency kevi hai, right? Now Bhagwan says, I think we don't have much time, but anyway, let us chant it. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. I think we will see this next time, okay? Let me see કેટલું સરસ ભગવાને કહ્યું છે. Let us remember ભગવાન. Okay? जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में. मन चमन, I think I need a little help, which I want to sing. मन चमन हमारा हरा हुआ मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में. गीता संतों को शोक मोह से गिर जावे, जब शोक मोह से गिर जावे, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लावे. जुग जुग का अनुभव जुड़ा हुआ, जुग जुग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में. गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है. सारा भव सागर तरा हुआ,
सारा भवसागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ